Hello everybody. In this video clip, we'll see various types of nouns. Basically, nouns are divided into two categories: the proper nouns and common nouns. Proper nouns, as you see, are the names of, say, countries, people, persons, places: India, Mary, Ravi, London. So these are the proper nouns. The particular name given to a person or place, uh, even a month. Month is a common noun. It is common for that class, but January is a proper noun. So uh, this is the proper noun and the common noun, in which the nouns are basically divided. तर नाउनचे मुख्य दोन प्रकार: प्रॉपर नाउन, जे व्यक्ती विशेष नाव आहे, एखाद्या शहराचं नाव आहे, देशाचं नाव आहे. इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, बट कंट्री इज अ कॉमन नाउन. सो अशा पद्धतीने प्रॉपर नाउन हे त्या व्यक्तीचं, गावाचं, देशाचं, त्या गोष्टीचं विशेष नाव आहे. आणि दुसरा जो प्रकार आहे, दॅट इज दी कॉमन नाउन. Common, the title itself explains the purpose. Okay, it is common for all the members in that particular class. त्या वर्गातल्या प्रत्येक सदस्यासाठी ते कॉमन नाव असतं, कॉमन नाउन असतं. ओके, फॉर एक्झाम्पल ॲनिमल, वुमन, मॅन, बॉय, गर्ल. मग गर्ल या क्लासमध्ये, या कॅटेगरीमध्ये, दिस इज कॉमन टू ऑल. And Anita, Sunita, these are the proper nouns of those girls. Okay, so common nouns is the another category. Now these common nouns are again divided into now common nouns are like this: tree, cat, chair, girl, book, etc. And these common nouns are again divided into two categories: concrete nouns and abstract nouns. Now we will see first, I will try to explain what is this abstract noun. हे abstract noun कशाला म्हणतात हे सुरुवातीला आपण बघू. Abstract means something that cannot be touched, something that is not solid, something like this pen that I can touch is something that is concrete. But here are some abstract nouns like fear, like anger, love, emotion, feeling. So these are the entities, these are the notions uh, that we cannot see directly, but we have to feel them. Those things we have to experience them. आपल्याला त्या गोष्टी अनुभवाव्या लागतात. त्या गोष्टींना आपण स्पर्श करू शकत नाही, किंवा ती गोष्ट अशी दिसत नाही. असे जे नाउन्स आहेत, अशा गोष्टी दर्शवणारे जे नाउन्स आहेत, दोज आर नोन एज दी ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन्स. मग अशा नाउन्सला काय म्हणायचं इंग्रजीमध्ये? ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन्स. फॉर एक्झाम्पल आपण उदाहरण घेऊ, फ्रेंड. फ्रेंड इज अ कॉन्क्रीट नाउन, कारण की आपली फ्रेंड किंवा आपला फ्रेंड जो आहे तो दिसतो आपल्याला, ती व्यक्ती दिसते, ती मोजता येते, त्या व्यक्तीला स्पर्श करता येतो. बट फ्रेंडशिप, इट इज ऑल्सो अ नाउन. फ्रेंडशिप, मैत्री, हे जे आहे ते सुद्धा नाउन आहे. पण ते कसं नाउन आहे? ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन आहे. कारण की मैत्री अनुभवायची असते. ती दिसते का? दोन फ्रेंड्स आपल्याला दिसू शकतात, पण त्यांच्यातली मैत्री दिसते का? ती जाणवत असते. इन दॅट सेन्स हे जे जाणवणं किंवा एखाद्या गोष्टीचं अनुभवानं आकलन करणं जे आहे, दॅट इज नोन एज दी, ते तसे नावं देणारे जे शब्द आहेत, दोज नाउन्स आर नोन एज दी ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन्स.
Okay. So abstract nouns and concrete nouns. Now these concrete nouns are again divided into two categories: countable or count nouns and non-countable or mass nouns. Concrete noun चे दोन प्रकार, काउंटेबल आणि नॉन काउंटेबल. काउंटेबल कोणते? बुक, पेन, काऊ. ओके, जे वेगवेगळे इंडिव्हिज्युअल आपल्याला मोजता येतात. वी कॅन डिफरन्शिएट अमंग देम इंडिव्हिज्युअली. सो दोज आर नोन ॲज दी काउंटेबल नाउन. हे जे आपण सगळे असे वेगवेगळे पाहू शकतो, ते मोजू शकतो. सो दीज आर नोन ॲज दी countable nouns. And other nouns are there which are also the concrete nouns. For example, rice, sugar, water, gas, milk. These are the concrete noun. हे सुद्धा concrete आहेत. ते दिसतात, ते मोजता येतात, त्यांना स्पर्श करता येतो. पण ते असे एक एक वेगळे वेगळे मोजत नसतो आपण, किंवा त्याचं वेगवेगळं एक एक असं गृहीत धरत नसतो. For example, rice. So that's why they are known as the mass nouns. We measure rice in kilos. Okay. Sugar or water or milk in liters. असं एक आपण त्याला वेगळं करू शकत नाही. So such nouns are there. They are known as the mass nouns. So basically these are some categories in which these nouns are divided. First, I repeat. Proper nouns, common nouns, common to all in that group. Common nouns are again divided into concrete and abstract. Concrete are again divided into countable and non-countable. जे प्रत्यक्ष दिसतात, मोजता येतात, ज्यांना स्पर्श करता येतो, असे जे नाउन्स आहेत त्यांना कॉन्क्रीट नाउन्स असं म्हणतात. आणि या कॉन्क्रीट नाउन्सच्या विरुद्ध अजून काही दुसरे नाउन्स आहेत जे की ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन्स म्हणून ओळखले जातात, जे आपण क्लिअरली बघू शकत नाहीत किंवा ज्याला स्पर्श करता येत नाही, ते सॉलिड फॉर्ममध्ये नाहीत थोडक्यात. सो दीज आर बेसिकली द आयडियाज, इमोशन्स, नोशन्स, संकल्पना आहेत, त्या कन्सेप्ट्स आहेत, आणि वी हॅव टू एक्सपिरियन्स देम, वी हॅव टू अंडरस्टँड देम. सच नाउन्स आर नोन. अशा गोष्टींना नावं देणारे जे नाउन्स आहेत, the nouns, the words that name those things, that identify those things or notions or ideas, they are known as the abstract nouns. Okay, thank you.